قائد اہل سنت، امام اہل سنت، امام سنی انقلاب حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ نے اسی طرز پر پاکستان کے شہر جنگ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی انجمن سپاہی صحابہ کے نام سے۔ اس وقت چند لوگ، چند نوجوان ان کے ساتھ چلے تھے اور وہ 29 افراد پر مشتمل اس شہر کے چند نوجوانوں نے یہ عزم کیا تھا کہ وہ پاکستان کی دھرتی میں اصحاب رسول کے تحفظ، ان کے ناموس، اہل بیت کی عزت و احترام کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھنے والا مبصر اور تجزیہ نگار اس وقت یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ جو 29 افراد مل کر بیٹھے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑیں گے، ان کے عزت اور وقار کا تحفظ کریں گے، ان کی عزت اور عظمت کے ترانے اور گن گائیں گے۔ بھلا اس پسماندہ شہر میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے اندر یہ کیسے اس تحریک کو اٹھائیں گے؟ یہ بات اس وقت کے مبصر، یہ بات اس وقت کے تجزیہ نگار کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں مال کے بل بوتے پہ، دولت کے بل بوتے پہ، نام کے بل بوتے پہ، کسی کے اشاروں کے بل بوتے پہ نہیں چلا کرتی، بلکہ جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں اخلاص کی بنیادوں پہ قائم ہوا کرتی ہیں اور اخلاص ہی کی بنیادوں پہ چلا کرتی ہیں۔ پھر دنیا نے آج وہ منظر بھی دیکھا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر حق نواز کی آواز نہ پہنچ سکی ہو۔ وقت کتنا گزرا، 25 سال کے اس مختصر دور میں یہ بات بڑھتی چلی گئی، اور یوں ہی نہیں کہ اٹھے اور چھا گئے، نہیں، بلکہ اپنے اس کاز، مشن اور نظریے کے لیے پھر انہیں کیا کرنا پڑا، انہوں نے کیا کیا، تاریخ کیسے رقم کی، تاریخ کی اوراق کو کیسے بھرا، ان پر کون کون سے مسائل، کون سی آزمائشیں، کون سے حالات آئے، یہ حالات کا مقابلہ کیسے کرتے چلے گئے۔ پھر مجھے دنیا میں کوئی ایسا تشدد نظر نہیں آتا جو ان پر نہ ہوا ہو، کوئی ظلم، کوئی تشدد، کوئی بربریت، کوئی حربہ، ظلم کی کوئی انتہا ایسی نہیں جو ان پر نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جسموں کے لوگ اتنے بھاری قوت والے بن گئے کہ ڈرل مشینیں ان کا راستہ نہیں روک سکی، عقوبت خانے ان کا راستہ نہیں روک سکے، جیل کی ہتھکڑیاں ان کا راستہ نہیں روک سکی، پاؤں کی بھیڑیاں ان کا راستہ نہیں روک سکی، سلاخیں ان کا راستہ نہیں روک سکی، تارچل سیل ان کا راستہ نہیں روک سکے، چونگ سینٹر جیسے بہترین
तरीन हालात उन्हें अपने मौकफ और नजरिए से पीछे नहीं हटा सके। हक नवाज, ईसार, मुख्तार, ज़िया-उर-रहमान, इजहार, आज़म तारिक, अली शेर हैदरी जैसी अफराद की शहादतें भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकी, बल्कि फिर यह कारवां बढ़ा तो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज उसकी आवाज ममलकत अरबिया में गूंज रही है। जो आवाज मस्जिद जंगवी से उठी थी वो मस्जिद नबवी में सुनाई दे रही है। और तवज्जो रहे, 25 साल पीछे जाइए, 29 अफराद पर मुश्तमिल पसमानदा इलाके में नौजवान तबका, कोई सोच सकता था इतनी मुद्दत में ये उठेंगे और ये आवाज इस कदर तेजी से फैलेगी और ये लोग पहाड़ बनकर अपने नजरिए पे डट जाएंगे, ये किसी का तसव्वुर भी नहीं था। और दुश्मन ये कहता था मैं इतने पुराने दौर से हूं, मेरे हथकंडे, मेरे हरबे, मेरी शैतानियत, मेरा दजल और मेरा फरेब इतना है कि ये दजल फरेब को पर्दा चाक नहीं कर सकेंगे। उसे नहीं मालूम था जहां पर अगर फिरौन पैदा हो तो खुदा मूसा भी पैदा किया करते हैं। उसे ये इल्म नहीं था जब नमरूद आए तो इब्राहिम आया करते हैं। उसे मालूम नहीं था जब अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे लोग पैदा हो, फिर अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर जैसे लोग आया करते हैं। ये उसे इल्म नहीं था। फिर ये तहरीक, नौजवानों की ये तहरीक उठी और उठती चली गई। आज मैंने कहा दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर यह आवाज पहुंची, लेकिन आओ मैं इससे पीछे चलता हूं। इस तहरीक से पहले और बहुत सारी तहरीकें बनी, लेकिन मैं उस तहरीक का जिक्र करने चला हूं कि जिस तहरीक की बुनियाद पे इस दुनिया की बड़ी बड़ी तहरीकें चली है। मैं जब उस तहरीक की तरफ जाता हूं तो उस तहरीक के बानी का नाम लेना जरूरी समझता हूं। मैं जब उस तहरीक के बानी का नाम लेता हूं तो मुझे कायनात में वो एक ही फर्द नजर आता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी तहरीक है, इस तहरीक का बानी कौन है, उस तहरीक के बानी का नाम क्या है? तो आओ मैं वो नाम बताने के लिए आपको मक्का मुकर्रमा में ले चलता हूं, मदीना मुनव्वरा में ले चलता हूं। बानी का नाम भी बताऊंगा, रज़ाकारों के नाम भी बताऊंगा, बानी का काम भी बताऊंगा, रज़ाकारों का काम भी बताऊंगा। फिर आपसे यह फैसला लूंगा कि जिस बानी ने जिस जमात की बुनियाद रखी थी, अब कोई तबका, कोई जमात, कोई गिरोह, कोई फिरका अगर उस तहरीक पे उंगली उठाएगा तो मुझे बताना क्या वो उंगली उस तहरीक के कायद पे उठेगी या नहीं उठेगी, उस तहरीक के बानी पे उठेगी या नहीं उठेगी। यकीनन उसकी जमात, उसकी तहरीक पे उंगली का उठना, उस बानी पे उंगली का उठना होगा। और जो उंगली, जो जबान, जो इंसान, जो तबका, जो फिरका उस बानी की तरफ उंगली उठाएगा उसका ईमान बाकी नहीं रहेगा। की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर